तो आज आम मैंने बड़पण कवितार बाकी अंश गुड़िक पढ़ा। तो सदा होई पाप द्रविण प्रत्याशी प्रजा मध्य पाप वृत्ति की मनासी माने सबुबले पाप द्रव्य को केमिति प्रत्याशी माने आशाई केमिति पापधन पाइबु को उपाय पापधन अर्जन करूँ से जिनसटा सबुबले से माने विचार करुथांती। प्रजा मध्य पाप वृद्धि की मनासी प्रजा मान निकटरू किपरि पाप उपाय से शोषण करेंगे से अत्याचार करेंगे से धन को लुटि ने सबुबले केवल से चिंता थाए। रही था टाकी करी जोरीमाना धने पुराइबा लगी मालखाना माने टाकी माने अपेक्षा करी तमें माने सबुबले अपेक्षा करि था प्रजा मानठू जोरीमाना नेबापाई। कौ विषय जोरीमाना ना आग काल जमती लोक मैंने इंग्रेज माने आम भारतीय मानठू तीर्थयात्रा कर जिजिया कर एवं बाकी जो भूदेह कर जो सब कर से आम ठारू नेउथिले जोरीमाना से सब जोरीमाना से माने नेबापाई अपेक्षा करी रही था। धने पुराइबा लगी मालखाना निज मालखाना को धन परिपूर्ण करने से सबुबले अपेक्षा करी रही था किपरि भाव निरीह प्रजा मानक शोषण करेंगे। धनर लालसा जाग्रते सपने धन बिनु नाही आन चिंता मने तेणु बसिले उठिले बा शोइले सबुबले से माने धनर चिंता किपरि भाव धन अर्जन करेंगे से ही चिंतार था। तो धन बिनु नाही आन चिंता मने तो धन छड़ा सी आउ किछि चिंता करती नाही। धनर साफल्य सुबय केवल यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल धनर साफल्य माने धनर साफल्य सेतबले मिले जेतबले ताकू जणे सुव्यय माने जणे ताकू सुव्यय बा सुकार्य बा परर उपकार रे सेई धनटी को लगाई थाए सेतबले से धनर साफल्य हुए। किंतु निज अर्जन करी निज पाखरे रखिले सेई धनर कौनसी मूल्य न थाए। तेणु कुबेरर गंताघर को जो गंताघर अच्छी खजाना ताकू यक्ष जगी थाए से यक्ष जगी थाए से जो खजाना को सेटा केवल से गंताघरे ही रही थाए। जदि आमे ताकू नहीं कौनसी उपकार रे बा जगतर कल्याण पाई बा अन्यर उपकार पाई जनकर हित साधन रे से धन को लगाई पारिबा नहीं तेबे से धनर कौनसी मूल्य नहीं। किए नहीं गले कि धन मुंडाई पड़ी तो रहिले पछे हाथी घोड़ा पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा पड़ी तो रहिला रतने भास्वर कुबेर भंडार सम गंताघर। तेणु आमे पृथ्वी को एका आसीचे एवं एका ही जीवा। तेणु आमे गला बेले सांगरे कौनसी धन मुंडाई नहीं जीवा कि केबे भी नुहे। तेणु आमे जमती खाली हाथ पृथ्वी को आसचे ठीक से भाव में खाली हाथ पृथ्वी जीवा। तेणु आमे कौनसी धन मुंडाई की नहीं जीवा नहीं। तेणु जो हाथी घोड़ा सुना रूपा रतन कुबेर भंडार सम जो गंताघर खजना ताकू मध्य आमे नहीं कि जीवा नहीं से सबू गुड़िक आम पछरे रही जीव। जिणीबाकू आउ नाही धरा खंड बोली कले जेहू अश्रु सिक्त गंड मला बेले विश्व विजयी स्कंदर कि कही थिले ता चिते थरे धर। एणु जिणीबाकू बा आउ अर्जन करने आउ ए धराखंड नाही। तेणु समस्ते जोपरी भाव में पृथ्वी को निज निज अधिकार करिबारे करायत्त करिबारे लागिछंती तेणु आउ ए पृथ्वी को बा धराखंड अर्जन करने आउ किछि नाही बोली कले जेउ अश्रुसिक्त गंड। तेणु यही जो दुखी दरिद्र लोक माने निज अश्रुरे बा अश्रु सिक्त होई केवल आम पाखरे बाकी रही जाइछि केवल आम आखिरु जो आंसू आसीबो सेटा केवल आम गाल उपरे पड़िबो आ सेतिकी ही आमर रही जाइछि जे सेई आंसू आसी आम गाल उपरे पड़िले आमे केवल पोछिबा ता छड़ा अलगा किछि करि परिबा नाही। मला बेले विश्व विजयी स्कंदर कि कही थिले ता चिते थरे धर। तेणु जेतबेले स्कंदर माने ग्रीक वीर आलेक्जेंडर जेतबेले विश्व विजयी आलेक्जेंडर समग्र देश को जय करी समग्र पृथ्वी को जय करी से जेतबेले भारत विजयी आशा नहीं कि भारत को प्रवेश करुथिले सेतबेले से जेतबेले मृत्युवरण करुथिले सेति बेले से ग्रीक वीर विश्व विजयी आलेक्जेंडर कौन कहिथिले ताहाकु थरे मने पकाओ बोली कवि एठारे कहिछंती। तो से कौन कहिथिले ना बोइले प्राण गले पिंड छाड़ी नेब जेबे मते कोकेईरे काढ़ी देइथिब तही मो सब सुआई बेनी पासे बेनी करकु झुलाई जा देखी जानिबे जगते समस्ते आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते। तेणु से कहिथिले जे बोइले प्राण गले पिंड छाड़ी माने आमर ए प्राण माने आमर ए शरीर
ଆମର ଏ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରକୁ କୋକେଇରେ କାଢ଼ିକି ତାରି ଉପରେ କୋକେଇ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ। ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ, କର ମାନେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଖାଲି ହାତକୁ ଦେଖିଲେ ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇ ଖାଲି ହାତକୁ ଦେଖି ଏ ଜଗତ ସାରା ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଯେପରି ଖାଲି ହାତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଖାଲି ହାତରେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ତ ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ମାନେ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ କିଛି ନେଇଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ହିଁ ଫେରିବା। ତେଣୁ ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ଆମେ ଭାବିକି ଲୋଭ ମଦ ଆଦି ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିକି ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ। ତେଣୁ ଅକାରଣରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆଣୁଛ, ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଧନ ପର ଅର୍ଜିତ ଧନ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛ? ତେଣୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ ବା ତମର କ'ଣ ଲାଭ? ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ତେଣୁ ତମେ ଜଗତରେ ସିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଆଣିକି ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛ, ସେଇଟା କେବଳ ତମେ ଜଗତ ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି କେବଳ ନିଜର ଗନ୍ତାଘର ହିଁ ପୁରଉଛ। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଗଣିକା ମାନେ ରୂପଜୀବୀ ବା ବେଶ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପଜୀବୀ ମାନେ ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଗଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାନ କୁହନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକଟ ଲୋକ, କାନ କୁହା ଲୋକ, ଏଇସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରି କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧର୍ମୀ ରାଜା ସହିତ ଏଇ ରୂପଜୀବୀ ବେଶ୍ୟା ଓକିଲ ଓ ରାଜାଙ୍କ କାନ କୁହା ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ରକ୍ତ ଝାଳ ଲୋତକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଯେଉଁ ନିଜ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ସେହି ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଶାପଟି ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମର ଫଳ ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଯଦି ନିଜ ଆଣିକି ନିଜେ ଗୌରବ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ାଇବ ତେବେ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଟା ଥାଏ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଦ ଅର୍ଜିତ ମାନେ ସେମାନେ ଝାଳ ବୁହାଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଲହୁକୁ ଲୁହ କରି ରକ୍ତ ଝାଳ ବୁହାଇ କାନ୍ଦି କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଶୋଷଣ କରି ନିଜ ଗନ୍ତାଘର ପୁରଉଛ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଅକାରଣ, କାରଣ ସେଇ ସବୁ ଧନ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଧନ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ବଦଳରେ ସେହି ଯେଉଁ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଛ ଲୁଟି କରି, ତ ସେହି ଧନ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିକି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେଇକି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରି ରାଜା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ମିଳି ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରିକି ଯତନରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରି ସେଇ ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ତେଣୁ ତମେ ସେଇ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଆଣିକି ତମେ ଆହୁରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଅଛ। ଅର୍ଜୁ ଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଘୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଘୁଷୁରୀ। ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ
ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ତମେ କେବଳ ଆଣିକି ତମେ ନିଜେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ତେଣୁ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଏ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଆଣିକି ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯଜ୍ଞରେ ଘିଅ ଯେମିତି ଦିଆଯାଏ, ତମେ ସେଇ ଘିଅ ସଦୃଶ ଏହି ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେଲେ ତମର ପାପ କେବେ ପୁଣ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଏଠାରେ ଘୁଷୁରୀ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରି ଧନ ଆଣି ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତ ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ପାପ, ସେଇ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଏହାର ବାକି ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଠନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।